говорил об этом, я чувствую восхищение перед другими традициями. Правда? Иногда я говорю, рассказываю о своей поездке в Лахул на юг Франции. Там есть статуя Иисуса Христа, святая вода. И помню, я стоял перед этой статуей и думал вот о чем. Миллионы людей на протяжении многих веков посещали это святое место во Франции в поисках душевного покоя, утешения. И я думал также о том, что многие больные люди силой своей веры обретали благословение и исцелялись. Я размышлял об этом. И эти размышления породили во мне чувство глубокой признательности христианской вере. Слезы почти полились из моих глаз. И еще одно необычное переживание, оно случилось в Португалии, в местечке под названием Фатима. Там расположена маленькая статуя Девы Марии. Мы были там вместе с людьми разных вероисповеданий, конечно, католиков и других религий, и мы, буддисты, тоже были там. И какое-то время мы провели безмолвные медитации. И вот мы завершили безмолвную медитацию, и все уже готовы были уходить, и я тоже поднялся и был готов уйти. Но потом я обернулся и поднял взгляд на статую Девы Марии. И эта статуя улыбнулась мне. Я посмотрел снова, и статуя по-прежнему улыбалась мне. И тогда я подумал, наверное, Дева Мария смогла оценить мой несектантский подход. Если бы я провел больше времени у статуи Девы Марии и попробовал бы с ней обсудить вопросы философского характера, ну тогда, конечно, могли бы возникнуть определенные трудности. Итак, привязанность, даже привязанность к своей собственной религии, в этом нет ничего хорошего. И религия зачастую тоже становится причиной конфликтов, разделения. Это довольно серьезно. Посмотрите, тот метод, религия, который был разработан для того, чтобы помогать людям, умение прощать, сострадание — это то, что спасает нас от ненависти и злости. И если сама религия ведет к тому, что в людских сердцах оказывается больше гнева и ненависти, получается так, что лекарство, которое предназначено для того, чтобы исцелять от болезни, наоборот, вредит здоровью. Что же делать? Все это происходит от того, что нам, по сути, недостает нравственных принципов, убежденности в их необходимости. И сегодня, всесторонне обдумав положение вещей, я могу сказать, что нам нужно приложить большие усилия, искренние усилия для продвижения секулярной этики. И секулярная этика, насколько я помню, это то, чего я касался вчера. Я уже объяснил свое понимание этого понятия.
Donc, j'ai parlé hier, avant-hier, et je parle encore aujourd'hui, d'une éthique séculière. Et je pense que cette éthique séculière ou cette morale naturelle, elle est en fait reliée à un facteur biologique que nous partageons tous. Ce qui n'est pas le cas, je pense, et donc dans ce sens que elle est présente non seulement chez les êtres humains, il y a un sens aussi de tenir compte de l'autre que l'on trouve ailleurs. Tandis que la foi religieuse, c'est véritablement un produit de la réflexion de l'intelligence humaine et qui ne semble pas avoir de base biologique. Donc, du fait que nous sommes tous préparés pour cette morale naturelle ou cette éthique séculière, elle concerne l'humanité tout entière et pas seulement ceux qui sont croyants. Comme je l'ai mentionné avant-hier, récemment on a estimé que 1 milliard des 7 milliards d'êtres humains qui peuplent cette terre ont déclaré publiquement ne pas être croyants ou ne pas adhérer à aucune religion. Mais franchement, si l'on regarde parmi les 6 milliards restants, on n'a pas vraiment l'impression qu'ils se comportent en harmonie avec les principes de la religion à laquelle ils déclarent adhérer. En effet, parmi ces 6 milliards, on voit un peu partout la corruption, des scandales, l'exploitation des uns par les autres, les gens se trompent, s'escroquent, mentent, abusent d'autrui. Et pour moi, c'est là le signe de manquer d'une conviction sincère et profonde à propos des principes moraux ou éthiques. Et c'est aussi un usage complètement distordu de la religion. La religion, en effet, est ce qui est censé nous enseigner, parfois, et comme je l'ai déjà dit, il semble que parfois la religion va presque nous apprendre l'hypocrisie, puisque dans ses enseignements, on ne cesse de prêcher l'amour du prochain, la compassion, la justice, et que dans la vie réelle, ça ne correspond pas du tout à ces valeurs. C'est le signe que cette soi-disant pratique religieuse n'est pas vraiment connectée au niveau de notre cœur, et que nous manquons de conviction profonde à propos de l'importance des valeurs morales et éthiques. Et donc, que l'on soit croyant ou non croyant, je pense qu'il est essentiel que nous nous éduquions et que nous participions à éduquer les plus jeunes dans ces principes moraux. Et si sur la base, sur la fondation de cette éthique séculière, pour certains, viennent s'ajouter des principes religieux, alors ils auront une base saine et ils pourront véritablement s'exprimer dans le sens qu'ils sont. Si l'on regarde le siècle passé, et même encore maintenant, on s'aperçoit que des gens qui se font la guerre, qui s'entretuent, les deux côtés, les deux adversaires, tous les deux prient vers Dieu. Ça n'a pas de sens. Ils prient pour triompher, pour vaincre leurs adversaires. Et parfois, je me dis un petit peu en plaisantant que Dieu doit être un petit peu confus. Voilà, deux camps qui le prient pour que l'autre perde. Alors, vers qui va-t-il diriger ses bénédictions? Ça n'a pas de sens. Une fois en Argentine, lors d'une réunion de discussion qui incluait des scientifiques, des leaders religieux, il y avait un scientifique, un physicien, qui avait été dans le temps l'un des enseignants de Francisco Varela. Je l'ai rencontré une fois en Suisse et une autre fois en Argentine. Et il a dit à cette occasion que pour un scientifique, pour un physicien, ne doit pas être attaché à son domaine scientifique.
à son domaine d'études et de recherche. Et pour moi, ça a été vraiment un conseil ou une constatation que je considérais tout à fait merveilleuse. Et je me suis dit, en tant que bouddhiste, je ne dois pas non plus moi-même développer de l'attachement à l'égard du bouddhisme. L'attachement est en effet une émotion perturbatrice qui va biaiser, qui va distordre notre vision des choses. Et nous cesserons de voir donc la réalité telle qu'elle est. Et notamment, ça va fausser notre pratique religieuse. Je crois d'ailleurs que beaucoup de gens qui utilisent le drapeau de la religion dans les conflits, dans des divisions, que bien souvent la religion elle-même n'est pas la raison de ces divisions, mais plus des raisons économiques ou politiques. Il y a bien sûr des cas où c'est la religion elle-même qui crée ces divisions lorsque l'on est un fanatique, un fondamentaliste, ce qui est le signe d'ailleurs d'avoir un attachement excessif pour sa propre religion. Et donc, pour moi, ce conseil de ce scientifique était quelque chose que j'ai pris tout à fait à cœur. Et j'espère que je ne suis pas moi-même un fondamentaliste fanatique de mon côté. En fait, je ne le pense pas, parce que mon admiration pour les autres traditions religieuses est tout à fait sincère et réelle. Je me rappelle par exemple, lors d'une visite, d'un pèlerinage à Lourdes, je me suis tenu devant la grotte, il y avait une statue de Jésus-Christ, puis une fontaine devant, et pendant que je me recueillais ainsi, des pensées, une réflexion est venue à mon esprit. Je me suis dit, il y a des millions de personnes au travers des siècles qui sont venues ici pour retrouver un peu de paix, pour chercher un réconfort. Et j'avais entendu dire aussi que même un grand nombre de personnes qui étaient malades, grâce à leur dévotion et à leur foi, avaient été guéries de leur maladie. Et donc, à ce moment-là, du fond de moi-même, j'ai ressenti une appréciation extrêmement profonde pour la chrétienté et des larmes me sont venues aux yeux. Dans une autre occasion, lorsque je faisais un pèlerinage similaire au Portugal, au lieu de Fatima, et il y a là la Vierge de Fatima, la statue de Marie, qui est une petite statue, et nous avons passé quelques moments recueillis en silence, avec bien sûr des représentants de la religion catholique, mais aussi d'autres dénominations religieuses. Et à la fin de cette méditation silencieuse, nous nous sommes levés et nous étions en train de partir. À ce moment-là, je me suis retourné vers la statue et je la regardais et elle souriait. Et je me suis dit que je ne suis pas sûr, donc après avoir de nouveau regardé ailleurs, je suis regardé à nouveau et elle me souriait. Et donc peut-être je me suis dit que Marie était contente ou appréciait le fait que j'adopte cette position non sectaire. Il est possible d'ailleurs que si j'étais resté et que si nous avions discuté philosophie, ça aurait créé quelques complications. Enfin, ça n'a pas été le cas. Et donc, en gros, je crois que le fait d'avoir un attachement excessif pour sa propre foi ou religion n'est pas une bonne chose. Et c'est cela qui amène que les religions deviennent elles-mêmes des causes de conflits et de divisions. Et là, c'est un problème extrêmement sérieux. En effet, si on y songe, le but des religions est censé nous aider à engendrer, développer la compassion, le pardon grâce à la pratique religieuse. Et donc, qu'est-ce que c'est que la compassion et le pardon? Ce sont des remèdes à la haine,